اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو جناب آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں BWCS کا چیپٹر نمبر 6 کا نیکسٹ پارٹ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے جناب والا بہت آسان سے کنسیپٹس ہیں جو کہ نہ صرف PRC لیول پہ بلکہ نیکسٹ بھی میرے بھائی آپ کے کام آئیں گے۔ دلچسپ سی چیزیں ہیں آج کے لیکچر میں، مختصر سی۔ تو ریکوگنیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ اس پیراگراف میں وہ کہتا ہے کہ جب کوئی کانٹیکسٹ، جب کوئی ٹیکسٹ، جب کوئی میٹیریل، جب کوئی ناول، جب کوئی سٹوری، جب کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے بھائی، تو اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے آ رہے ہوتے ہیں جو واضح طور پہ دیکھنے میں تو کچھ اگر نارمل میں یعنی کہ ان کا ترجمہ کیا جائے تو وہ کچھ اور میننگ دیتے ہیں، لیکن ان ایکچول حقیقت کے اندر وہ کسی اور کانسیپٹ کو واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال لے لیتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا ضرب المثل ایزی کم ایزی گو، یہ ضرب المثل آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھنے میں تو اگر نارمل اس کی ایکسپلینیشن نارمل ترجمہ کیا جائے، آسان آتا ہے آسان جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ان کانٹیکسٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کیا چیز سمجھاتا ہے؟ یہ سمجھاتا ہے کہ بھائی ظاہری سی بات ہے کہ جو کماتا نہیں ہے اس کو کیا فکر ہے کہ کیسے لگ رہا ہے، وہ تو بے دریغ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو جو کماتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، کیا کام کی جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ریکوگنیشن مینس دا ابیلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی ورڈز ود ان دا ٹیکسٹ۔ ریکوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان الفاظ کی شناخت کر لیں ٹیکسٹ کے اندر۔ ریکوگنیشن along with the ability to decode، جس طریقے سے وہ ایزی کم ایزی گو، 2 and 2 make 4، ڈیکوڈ کرنا، constitutes a meaning making process، کہ اس کا اصل مقصد تک پہنچنا، for understanding سمجھنے کے لیے، simply recognizing familiar words or the ability to pronounce certain words does not mean that reader has understood the text۔ ٹھیک ہے جی، ظاہری سی بات ہے اگر آپ نارمل میں اس کا ترجمہ کریں جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ جی ایزی کم آسانی سے آتا ہے آسانی سے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ اصل کانٹیکسٹ تو نہیں سمجھ آیا آپ کو، لیکن اگر آپ اس کی وضاحت جانتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ کیا شو کر رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی سپیڈ ریڈنگ۔ سپیڈ ریڈنگ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ کتنے ٹائم میں کتنے الفاظ پڑھ لیتے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ اسپیڈ ریڈنگ جنرلی انٹیلز ریڈنگ سیورل ورڈز ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے جی، مقصد وہی ہے کہ جی آپ 1 منٹ کے اندر مثال کے طور پہ 10 الفاظ پڑھتے ہیں، 20 الفاظ پڑھتے ہیں۔ پرفارمنگ مینی ٹاسکس ایٹ ونس، فار انسٹینس سیئنگ دا ورڈز ایٹ ون ورڈز، کنسنٹریٹنگ آن واٹ از بینگ سیڈ اینڈ ایونچولی میکنگ کانشیس ایفرٹ ٹو کمپریہینڈ، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ لفظ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ This does not mean that reader is skipping most of the words and will eventually miss out the overall idea۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ تر ورڈز کو سکپ کر رہے ہیں یا آپ مین کانٹیکسٹ سے مین آئیڈیا سے ہٹ جائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ ہر ایک چیز کی ڈیٹیل میں اگر جا کر سمجھ رہے ہیں تو آپ کو اصل مقصد اس کا سمجھ آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد کانسیپٹ ہے جی سکیمنگ کا۔ تو سکیمنگ یہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ یہ ایک پورا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، یا ایک چیپٹر نمبر 6 ہے لیٹ سے، تو اس میں آپ پورا چیپٹر پڑھنے کی بجائے آپ اس کے مین کی پوائنٹس کو پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس چیپٹر کا مین آئیڈیا کیا ہے، وہ ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن ہے۔ آپ کو لیٹ سے جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے لیٹرز کے اوپر، لیٹر فارمیٹس کے اوپر، تو لیٹر فارمیٹس کے چیپٹر میں آپ اگر دیکھیں تو سینڈر کی ڈیٹیل، سینڈی کی، ڈیٹ کی، کانٹیکسٹ کی، ایسی چیزوں کو اگر مین چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو کیا کانٹیکسٹ سمجھ آنا چاہیے، کیا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے اس سے کہ بھائی یہ لیٹر کے فارمیٹ کے اوپر یا لیٹرز کے بارے میں یہ چیپٹر ہے، تو یہی چیز ہے سکیمنگ۔
Skimming involves getting to know main idea of the text without actually reading all the words in it. यानी कि जस्ट आपने की पॉइंट्स पढ़े, की वर्ड्स पढ़े और आपको समझ आ गई कि भाई ये मेन किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी। वो कहता है स्किमिंग कब जरूरत होती है, जब लेंथी मटेरियल हो, ठीक है जी, बहुत ज्यादा मटेरियल हो और आपके पास जो है वो टाइम भी लिमिटेशन हो, यानी कि मुख्तसर टाइम हो, यानी कितने टाइम में आपने इसको गो थ्रू करना है, नतीजे तक पहुंचना है। देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। तो आप मिसाल के तौर पे हेड न्यूज़ पेपर की वो एग्जांपल दे रहे हैं कि उसकी आप तो जिसे हम सुर्खियां कहते हैं उर्दू में, या मेन हेडिंग्स आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं कि ये अखबार जो है या फलां फलां हेडिंग है आज की, मतलब क्या खबरें थी ताज़ा तरीन। ठीक है जी। उसके बाद है जी स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर मेरे भाई ये होता है कि आप जो है ना वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो इटैलिक वर्ड्स हैं, लेट्स से मैं ये अगर चैप्टर आपको दूं और मैंने इसमें अंडरलाइन किए हों तो आप सबसे पहले आपकी नज़र उसी पे जाएगी जो अंडरलाइन किए होंगे, जो चीज़ें बोल्ड की हुई होती हैं। ठीक है जी। हाईलाइटेड वर्ड्स पे आपकी कंसंट्रेशन जाती है। ठीक है जी। जो स्टैटिस्टिकल कोई डाटा हो, टेबुलर फॉर्म में कोई आपको कैलकुलेशन दी हुई हो उसके अंदर करके प्रॉफिट की, लेट से, उस पे आपकी नज़र फौरी तौर पे जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को देखना जो है वो क्या कहते हैं, इसे स्कैन करना कहते हैं। स्कैनिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। हियर द रीडर नोज व्हाट इज बीइंग लुक फॉर विदाउट नेसेसरली नोइंग द मेन आइडिया। तो यहाँ पे आप मेन आइडिया पे नहीं जा रहे होते कि इस चैप्टर का, स्किमिंग के अंदर आप जा रहे थे, आपको कीवर्ड्स पढ़ के पता चल रहा था कि मेन मकसद ये है। यहाँ पे आप मेन आइडिया से आपको कोई कंसर्न नहीं है, आप जस्ट जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं, बोल्ड हैं, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है, आपकी सबसे पहली नज़र उन चीज़ों पे जा रही होती है, आपका कंसर्न उन चीज़ों से होता है मेरे भाई। उसके बाद ये इसने एक आपको डाटा दिया है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये आपकी कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन के लिए अच्छा है कि आप जो है मेरे भाई वो इसे यूज़ करें। ठीक है, इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें, ये आपको इंशाल्लाह वहाँ पे फ़ायदा देगा। उसके बाद इसने जो है वो ये वाला भी दिया हुआ एक पैराग्राफ, इसके नीचे भी क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी कंप्रीहेंशन की है तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये मटेरियल आ गया है और जवाब भी साथ दिए हुए हैं। उसके बाद है जी टेक्स्ट प्रीव्यू। टेक्स्ट प्रीव्यू का मतलब है जी कि कंप्लीट टाइटल, सब टाइटल, ऑथर कौन है, पब्लिशर, डेट, टाइम, लैंग्वेज, फलां फलां। मिसाल के तौर पे अब अगर BWCS की बुक के बारे में देखा जाए तो भाई इसका टाइटल क्या है जी बुक का, BWCS बिजनेस राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल्स। ऑथर इसका कौन है, मिसाल के तौर पे ABC अज्यूम कर लेते हैं। इसके पेजेस कितने हैं, ठीक है जी, कौन सी ज़ुबान में लिखी हुई है, इंग्लिश में, उर्दू में, फ़ारसी में, पब्लिश कब हुई है, ये पब्लिशर इसका कौन है, जिस तरह इमाइल वुल्फ लिखा हुआ होता है। अगर देखा जाए, ये तो आई कैब हो गया ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो आप बुक के स्टार्ट में देखें या एंड में देखेंगे तो आपको वहाँ पे इसका पब्लिशर भी नज़र आ रहा होगा, या इससे मुतल्लिका जो भी और डिटेल्स हैं, ठीक है जी, ऑथर के बारे में। तो ये टेक्स्ट प्रीव्यू हो गया। उसके बाद है जी इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत आसान सी एग्जांपल, इसको समझने के लिए आप अपने बुक के स्टार्ट में जाएं, वहां पे आपको जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए होंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, फलां फलां नाम है उनके, जिस तरीके से ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट और एग्जेक्टिव समरी। ठीक है जी। एग्जेक्टिव समरी के की आइडियाज, यानी कि हर चैप्टर की अगर एग्जेक्टिव समरी देखनी हो, तो जिस तरह अगर चैप्टर नंबर 6 की देखनी हो, ठीक है जी, तो एग्जेक्टिव समरी क्या बनेगी भाई, इसकी एग्जेक्टिव समरी बनेगी सबसे पहले जो है वो यानी कि इंट्रोडक्शन में, कि भाई जो जिन चीज़ों को फोकस करना होता है वो ये चीज़ें हैं रीडिंग के टाइम, ये 5 पॉइंट हैं। उसके बाद मेरे भाई जो है स्पीड रीडिंग, उसके बाद यानी कि आपने अगर हम देखें कि एग्जेक्टिव समरी बनानी है तो इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, दूसरे नंबर पे है जी स्पीड रीडिंग के अंदर आ जाएगा, यानी कि स्किमिंग हो गया, उसके बाद स्कैनिंग हो गया, ठीक है जी, उसके बाद टेक्स्ट यानी कि प्रीव्यू था। तो ये क्या चीज़ें हैं मेरे भाई, ये समरी हो गई इनके, या एब्स्ट्रैक्ट हो गया या एग्जेक्टिव समरी हो गई। ठीक हो गया जनाब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अल्लाह के फजल करम से हम कल देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।